नमस्कार मु प्रकाश नंद आपण को स्वागत करुछि सत कहबाकू किया डरिबीर आउ एक अध्याय। आज आमे आलोचना करिवा देवी कंदल नदी पठारु बाली चोरी संपर्क रे। आपण माने जानती खनिज लघुद्रव्य बा सैरात गुड़ी को प्रशासनिक स्तर रे नीलाम करा जाई लीजधारी मानन को दिया जाई थाए नदी पठार बाली उठाया हेले एई नदी पठा गुड़ी को बाली उठाण आईनी सम्मत जेती की बेआईनी रो परिमाण ढेर अधिक। कटक जिला कंटापड़ा तहसील अधीन रे रही देवीकंदल नदी पठा 5 वर्ष लघु सैरात नीलाम करा जाई लीजधारी मानन को दिया जाई बाली उत्तोलन करबा पई। हेले बाली चोरीर संख्या दिनकु दिन बढ़िबार कौन रही कारण? दिनकु दिन बालीर रेट मध्य आकाश छुआ हेलाणी। काम भा केतबेले केमिति ट्रैक्टर रे बाली परिवहन हेउछि किंतु हाईवा गुड़िकरे बालीर परिवहन संख्या ढेर अधिक। चिंता कले आखि पड़ुनी। देवीकंदल नदीर विभिन्न स्थान रे बेआईन चोरा घाट गुड़िया निर्माण करा जायछि। बड़बिल घाटटी साइपंड स्थायित्व नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होगा परे प्रशासनिक स्तर रे टेंडर बातिल करा दिया जायतिला किंतु अहरह बेआईन भाव सेठू बाली उत्तोलन करा जाई परिवहन करा जाउछि। ये घटना केही जानि नाहंती बोली माने नाही। प्रशासन ठारू आरंभ करी समस्तक नजर रे एई घटना स्पष्ट दिवालोक रे चली आसुथिबा बेले एबे अंधार राति रे चलीछि बेआईन कारबार। स्थानीय प्रशासन ठारू आरंभ करी जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस ठारू आरंभ करी जिला पुलिस पर्यंत समस्त अवगत एई घटना संपर्क रे। तेबे काहीकि एवं केउ परिप्रेक्षी रे एई बेआईन बाली उत्तोलन करा जाउछि बालीर चोरा चालान करा जाउछि आ पछरे रहिछि मोटा अंकर अर्थ कारबार। बाली माफिया माने मुनाफाखोर मनोवृत्ति रखी सेमानकर पेंच पांच चलाई रखिचंदी किछि मुष्टिमेय व्यक्ति को हाथ बारिश करी। एहाकु नै अनेक बार गोष्ठी संघर्ष घटिछि एवं अंचल रे अशांति मध्य सृष्टि होइछि। बाली उत्तोलन करिया पई जेमिति गोटे परस्पर भितरे प्रतिद्वंदिता मध्य देखा दैछि। जोर जार मुलक्तार न्याय जार बल अधिकार जहा पाखे पैसा अधिकार एवं जे प्रशासन को मोड़ी मक्छि पारिछि से ही बेआईन बाली चोरारे लिप्त रहिछि। एई घटना एई बाली चोरी घटना एवं पदा को आसीछि काहे गोटे चिट्ठी रहिछि माइंस विभागर। ए माइंस विभागर गोटे चिट्ठी गत मास 2 तारिख रे करा जायतिला आपनकर सैंड माइनिंग एंड मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 एवं एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस ऑफ सैंड माइनिंग 2020 रूल अनुसार मानसून आरंभ पूर्व बालीघाट गुड़िक बंद कर दिया जो गुड़िक लीज प्राप्त बालीघाट। एही लीज प्राप्त बालीघाट गुड़िक बंद होइबा परे सक्रिय होई उठचंदी चोरा बाली बेपारी। कंटापड़ा तहसील गोविंदपुर थाना अधीन देवीकंदल नदीर बड़बिल निकटरे एवं अंडेईसाही निकटरे चोरा घाट निर्माण करी राति अधरे निर्धूम बाली चोरा चालान हेउछि बाहर। संध्या हेले हाईवा गुड़िक सते जेमिति आसी अटकी रहउछंती स्थाने स्थाने ठीक अधराती को अपेक्षा करी। किछि असामाजिक युवक माने अंचल रे भयभीत सृष्टि करी एही कारोबार रे लिप्त रहउथिबा सुनिबाकु मिलुछि। एही घटना काहाकु अचबा नै। कंटापड़ा आयोजन होइथिबा गत जनशुणाणी शिविर रे कटक जिलापाल महोदय
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା କି ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଜାଗା ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ମୋର ପାଖରେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ବି ପାଖାପାଖି 8ଟା ହେବା ଧରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲେ ମସିନ୍ସ ବଗେରା, ତାହାର ବି ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିକି ସେଟା ବି ଆରଟିଓକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏମିତି ହେଲା କି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲଗାଇଲେ। ତାପରେ ଯିବ ତାହାର ବି ଆମେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ୱିଥ୍ ଫଟୋ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ହେଭି ପେନାଲ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ବି କରାହେଇଛି। ତାପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ଏଇଟା ସରୁ ନାହିଁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବେ 160 BNS ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ 144 ଥିଲା ସେଟା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଏମିତି ଚୋରି ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ କେମିତି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟ୍ ବାଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ DSR ରେ ପୁଣି ତାକୁ ପୁରାଇ ଦେବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ତାକୁ ଲିଗାଲାଇଜ କରିଦେବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ହୁଏତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଲି ଉଠୁଥିବା ସ୍ଥାନର ରାସ୍ତାକୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଖୋଳି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତଥାପି ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ ବାଲି ଚୋରା ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ। ରାତି ଅଧରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ, ନିଆଳି ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ଚଢ଼ଉରେ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଜେସିବି ମେସିନ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ କରାଯାଇ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଜେସିବିକୁ ନେଇଛି ଖଣି ବିଭାଗ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କେମିତି? ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନେକ ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହାଇୱେକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି ଖଣି ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ ତ? ରାତିକୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାସକୁ 2-4ଟି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବାଲି ହାଇୱେକୁ ଜବତ କରି ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ତ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ମହଲରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ କିଭଳି এই ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଇପାରୁଛି? ଏଥିରେ ମିଲି ଭଗତର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପାଉଣା ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ବେଶ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଚୋରା ବାଲି ବେପାରୀ ମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ବଢୁଛି ବରଂ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଚୋରା ବାଲି ଉଠାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଖଣି ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ନିଆଳିର ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛବି ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ଖଣି ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପରେ କିଭଳି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି? ବାଲି ଆଉ ବାଲି ହେଇନାହିଁ ଯେମିତି ସୁନା ପରି ଅମୂଲ ମୂଲ। ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅସାମାଜିକ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି। ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବା ନଦୀପଠା ଘାଟରୁ ଏବଂ ବେଆଇନ ଘାଟ ଗୁଡିକରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଯାତାୟାତ କରିବା ଏକ ରକମ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ। ତଥାପି ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନିଗା ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା,
ଏହି ବାଲି ବେଆଇନ ପରିବହନ ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। ରାତି ଅଧିଆ ଚଢ଼ଉ ଏବଂ ବାଲି ଖାଇବା ଜବତ ଏସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତା ହୁଏତ ଏ ବାଲି ଚୋରି ଉପରେ ଆଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରନ୍ତା। ବାଲି ଚୋରିର ମାତ୍ରା ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଯେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଲି ଉଠଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ, ନଦୀର ଗର୍ଭକୁ ଚିରି ତାର ବକ୍ଷକୁ ଖିନଭିନ କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଆସିଲେ ବାଲି ସ୍ତର ଦେଇ ଯୋଉ ରହିବା କଥା ତାହା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ତାର ସତ୍ତା ହରାଇବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ନଦୀ, କନ୍ଦଳ ନଦୀ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସେତୁ ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସେ ସେତୁ ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଉଠାଯାଉଛି। ଯଦି ଝାରପଡା ନିକଟରେ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେତୁ ନିକଟରୁ ଯେଉଁ ବାଲି ଉଠାଯାଉଛି ସେ ସେତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଭିତରେ ବଢୁଛି ବାଲି ଚୋରି। ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ଆଗକୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବିରେ ଆଜି ଖଣି ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।